Next, immune system in the body. It is the system that gives immunity to the body, and it plays a role in allergic reaction, autoimmune disease, and organ transplantation. It includes lymphoid organs, tissues, and cells and antibodies. ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೋ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇದು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸ್, ಆರ್ಗನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟಿಶ್ಯೂಸು, ಸೆಲ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಡೀಸ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. These are the organs where origin, maturation, proliferation of lymphocytes occur. These are two types, primary and secondary. Primary lymphoid organs. Primary lymphoid organs consist of bone marrow and thymus, where immature lymphocytes differentiate into antigen-sensitive lymphocytes. And bone marrow is the main lymphoid organ where all the blood cells including lymphocytes are produced. And the thymus. Thymus is large during the time of birth but keeps reducing in size with age, and by the time puberty it reduces it to a very small size. And both bone marrow and thymus provide microenvironments for the development and maturation of T lymphocytes. Both bone marrow and thymus provide microenvironments for the development and maturation of T lymphocyte. ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚೂರ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ಗಳು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಆಗ್ತವೋ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಮತ್ತು ಥೈಮಸ್. ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥೈಮಸ್ಸು ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ವೈಟ್ ಇನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಸೈಜ್, ಬಟ್ its size keeps reducing with age and by the time of puberty. And both bone marrow and thymus provide microenvironment for the development and maturation of T lymphocytes. And next one, secondary lymphoid organs. The organs to which mature lymphocytes migrate, interact with the antigen, and then proliferate to become effector cells. Example, spleen, lymph nodes, tonsils, Peyer's patches, mucosal associated lymphoid tissue, malt, and appendix. And the spleen. Spleen is a large bean-shaped organ. It mainly contains lymphocytes and phagocytes. It acts as a filter of the blood by trapping blood-borne microorganisms. Spleen is a large bean-shaped organ. It mainly contains lymphocytes and phagocytes. It acts as a filter of the blood by trapping blood-borne microorganisms. Spleen also has a large reservoir of erythrocytes. And lymph nodes. The lymph nodes are small solid structure located at different points along the lymphatic system. The lymph nodes serve to trap the microorganism or other antigens which happen to get into lymph and tissue fluid. Antigens trapped in the lymph nodes are responsible for the activation of the lymphocytes present there and cause the immune response. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂದರೆ ಸ್ಪ್ಲೀನ್, ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ಸ್, ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್, ಪೇಯರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಒಂದು ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೈಟ್ನ ಇದು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇವು ಪ್ರೊಲಿಫರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಎಫೆಕ್ಟರ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಲೀನ್ ಅನ್ನೋದು ಬೀನ್ ಶೇಪಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್. ಇದು ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟ್ಸ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಆರ್ಬಿಸಿಸ್ನ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಟೇನ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟ್ಸ್ನ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಲೀನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಇದು ಬ್ಲಡ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ಸ್.
ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಲಿಂಫಾಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈ ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ದೇ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್. ಅವು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಮತ್ತು ಅದರ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಲ್ಟ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ವಿತಿನ್ ದ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ, digestive and urinogenital tracts, called as a mucosa associated lymphoid tissue, malt. It contains about 50% of the lymphoid tissue in human body. ಮಾಲ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಯುರಿನೋಜೆನಿಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಮ್ಯೂಕೋಸಾ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ 50% ಆಫ್ ದ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂನ ನಾವು ಇದರಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು. Immunity. It is the ability of the immune system to fight the pathogens. Means the body is able to defend itself from most of these foreign agents. This overall ability of the host to fight these disease-causing organisms confirmed by the immune system is called as immunity. It is two types: innate immunity and acquired immunity. Innate immunity means inborn immunity. It is a non-specific immunity present at the time of birth. This accomplished by providing different type of barriers to the entry of the foreign agents into our body. ಅಂದರೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ: ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದೊಂದು ನಾನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಮತ್ತು ಇದು ನಾವು ಹುಟ್ಟಾಗಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಂಥ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇನ್ಬೋರ್ನ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Innate immunity include 4 types of barriers: physical barriers, physiological barriers, cellular barriers, cytokine barriers. Physical barrier means skin on our body is the main barrier which prevents entry of the microorganism, and mucous coating of the epithelium lining the respiratory, gastrointestinal and urogenital tract also help in trapping microbes entering our body. Physiological barriers: acid in the stomach, saliva in the mouth, tears from eyes all prevent microbial growth. And cellular barriers: certain types of leukocytes, WBC of our body like polymorphonuclear leukocytes and monocytes and natural killer type of lymphocytes in the blood, as well as macrophages in tissues and can phagocytes and destroy microbes. And cytokine barriers: virus infected cells secrete proteins called interferons which protect non-infected cells from further viral infection. Innate immunity 4 types. Physical barriers ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಕಿನ್. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಕಿನ್ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಆದ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮ್ಯೂಕೋಸಾ ಕೋಟಿಂಗ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಇಂಟೆಸ್ಟಿನಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯುರಿನೋಜೆನಿಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುವಂಥ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದರ ಮೂಲಕ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್: ನಮ್ಮ ಸ್ಟಮಕ್ಕಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೌತಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಲೇವಾ ಇರ್ಬೋದು, ಕಣ್ಣೀರು ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಲ್ಯೂಕೋಸೈಟ್ WBC ಇರ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಲ್ಯೂಕೋಸೈಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸೈಟೋಕೈನ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್: ಒಂದು ಸೆಲ್ ಏನಾದರೂ ವೈರಸ್ಸಿಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಇಂಟರ್ಫೆರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆ ಇಂಟರ್ಫೆರೆನ್ಸ್ ನಾನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ನ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಸೈಟೋಕೈನ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Acquired immunity, it is called as it is a pathogenic
specific. It is characterized by memory. This means when our body encounters a pathogen for the first time, it produces a response called as primary response, which is of low intensity. And subsequent encounters with the same pathogen elicits a highly intensified secondary or anamnestic response. This described to the fact that our body appears to have a memory to the first encounter. It is called a secondary response. ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ನ ಎನ್ಕೌಂಟ್ರ್ ಆಯಿತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಲೋ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸ್ಲೋ ಆಗಿರುವಂಥ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಎನ್ಕೌಂಟ್ರ್ ಮಾಡ್ತು, ಅದೇ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ಹೈಲಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಫೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದು ಆ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಥವಾ ಅನಾಮ್ನೆಸ್ಟಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Primary and secondary immune responses are carried out with the B lymphocytes and T lymphocytes. And these are the two special types of lymphocytes. The B lymphocytes produce an army of proteins in response to pathogen into our blood to fight with them. Means B lymphocytes produce antibodies to fight The B lymphocytes produce an army of proteins in response to pathogens into our blood to fight with them. These proteins are called as antibodies. And the T cells themselves do not secrete antibodies but help B cells to produce them. ಅಂದರೆ ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್. ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟು ಫೈಟ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಇದು ಯಾವುದು ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ನ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ 4 peptide chains, 2 small called light chains and 2 longer called heavy chains. Hence antibody is represented by H2L2. H2 means 2 heavy chains, L2 means 2 light chains. And IgA, IgM, IgE, IgG are some of the example of these antibodies. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ 4 ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಚೈನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. 2 ಸ್ಮಾಲ್ ಇರೋದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ಚೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 2 ಲಾಂಗರ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೆವಿ ಚೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ IgA, IgG, IgM, IgE, IgD ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್. And types of acquired immune response. Humoral immune response or antibody mediated immunity. It is the immunity response mediated by antibodies. Antibodies are found in blood plasma, so called as humoral immune response. And next one is cell mediated response or cell mediated immunity. It is the immune response mediated by T lymphocytes, T cells. The body can differentiate self and non-self, and the CMI causes graft rejection. Tissue matching and blood group matching are essential before undertaking any graft or transplant. After this, the patient should take immunosuppressants all his life. ಅಂದರೆ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಹ್ಯೂಮರಲ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಹ್ಯೂಮರಲ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ನ ಮಾಡೋದು ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಹ್ಯೂಮರಲ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ is ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ನ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಅದನ್ನು ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಆರ್ಗನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ಗನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡಿರುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಅದು ಏನಾದರೂ ಟಿಶ್ಯೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಆರ್ಗನ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಮ್ಯುನೋ ಸಪ್ರೆಸೆಂಟ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. Types of acquired immunity. Acquired immunity is two types, active and passive. Active immunity. It is the immunity in which antibodies are produced in a host by body when the host is exposed to antigens. Example, living or dead microbes or other proteins. It is a slow process. It is produced by two ways. Natural active immunity, artificial active immunity. Natural active immunity means it is developed during natural infection by microbes. It is developed by injecting the microbes deliberately during the immunization. ಅಂದರೆ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಏನಾದರೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಲೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥ ಅಂದರೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಮತ್ತು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ನ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ಈ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ. ಇದು ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಮೀನ್ಸ್ when ready-made antibodies are directly given to protect the body against foreign agents is called as passive immunity. And again, passive immunity are two types, natural passive immunity and artificial passive immunity. Example, antibodies IgG from mother placenta, antibodies IgA in colostrum infant. And artificial passive immunity, example, anti-tetanus serum ATS. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ನ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡೋದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ IgG ಫ್ರಮ್ ಮದರ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಟು ಫಿಟಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ IgA ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಮ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿ-ಟೆಟನಸ್ ಸೀರಮ್. Next one is immunization. This is based on memory of the immune system. These are two types, active immunization, vaccination, and passive immunization. In this, a preparation of vaccine, antigenic proteins of pathogen or inactivated pathogen is introduced into the body. It results in the development of antibodies. During actual infection, the antibodies neutralize antigens. The vaccines also generate memory B and T cells. They recognize the pathogen quickly. Example, polio vaccine, hepatitis B vaccine, DPT vaccine, etc. Vaccines are produced by using DNA recombinant technology. Example, hepatitis B vaccine produced from yeast. And passive immunization. Passive immunization. It is the direct injection of pre-formed antibodies or antitoxin. It requires for quick immune response. Example, immunization against tetanus, snake venom, etc. Allergies. It is the exaggregated response of the immune system to certain antigen present in the environment. Allergens. Substances causing allergy are called as, means the substance to which such an immune response is produced are called as allergens. The antibodies such produced to these are
of IgE type. Common example for allergens are mites in dust, pollens, animals dander, etc. Symptoms of allergic reactions include sneezing, watery eyes, running nose, and difficulty in breathing. Allergy is due to release of chemicals like histamine and serotonin from the mast cell. For determining the cause of allergy, the patient is exposed to or injected with small dose of possible allergens and the reaction studied. The use of drugs like antihistamine and adrenaline and steroids quickly reduce the symptoms of allergy. And somehow modern day lifestyle has resulted in lowering the immunity and more sensitivity to allergens. This could be because the protected environment produces. ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಆ ಥರ ಆ ಎಕ್ಸಾಗ್ರಿಗೇಟೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂಥ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೊಂದು ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡುವುದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ಅಲರ್ಜಿನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಅದೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅಲರ್ಜಿನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅಲರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅನಿಮಲ್ ಡ್ಯಾಂಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅಲರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜೆನ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ IgE ಟೈಪ್. ಅಲರ್ಜಿ ಏನಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟಾಮಿನ್ ಮತ್ತು ಸೆರೋಟೋನಿನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಂತಂದರೆ ಸ್ನೀಜಿಂಗು ಆಗೋದು, ಶೀತ ಆಗೋದು, ಆ ಥರ ಸ್ನೀಜಿಂಗ್ ಆಗೋದು, ವಾಟರಿ ಐಸ್, ಕಣ್ಣು ಫುಲ್ ನೀರಾಗೋದು, ಯಾವಾಗಲೂ ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸ್ ಅಂದರೆ ಮೂಗು ಪೂರ್ತಿ ಇದು ಆಗೋದು, ಮತ್ತು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್, ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ the patients exposed to injected with very small dose of possible allergens. ಅಂದರೆ ಆ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಡೋಸ್ ಆಫ್ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಲರ್ಜಿನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿಹಿಸ್ಟಾಮಿನ್, ಅಡ್ರಿನಲಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ಸ್ನ ನಾವು ಕ್ವಿಕ್ಲಿಯಾಗಿ ಅಲರ್ಜಿನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಅಸ್ತಮ ಅನ್ನೋದೊಂದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸೀಸ್. ಇದು ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಆಗಿರುವಂಥ ಡಿಸೀಸ್ ಏನಂದರೆ ಅಸ್ತಮ. ಇನ್ನು ಆಟೋ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಅನ್ನೋನ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಯೋಮೆಟೈಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಏಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನೋಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. It is the deficiency of immune system. It is caused by HIV, human immunodeficiency virus, a retrovirus having RNA genome. AIDS was first reported in America 1981. Syndrome means a group of symptoms. AIDS was first reported in 1981 and in the last 25 years or so, it has spread all over the world, killing more than 25 million persons. AIDS is caused by human immunodeficiency virus, a member of a group of viruses called as retrovirus, which have an envelope enclosed in the RNA genome. And transmission. AIDS ಅಂತಂದರೆ ಇದೊಂದು ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯಿಂದ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್. ಇದು ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಕಾಸ್ ಆಗಿರೋದು ಬೈ HIV. ಆಮೇಲೆ ಏಡ್ಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್: sexual contact with infected person, by transfusion of contaminated blood and blood products, by sharing infected needles as in the case of intravenous drug abuses, and from infected mother to the children through placenta. ಅಂತಂದರೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಜೊತೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸಿಂದ ಕೂಡ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ನೀಡಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಬ್ಲಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ಡಿಂದ ಅವ್ರಿಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಮದರಿಂದ
ಚೈಲ್ಡ್ಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. High risk of people of getting HIV: individual with multiple sexual partners, drug addicts who take drugs intravenously, individuals who require repeated blood transfusion, children born to an HIV infected mother. And HIV does not spread by touch or physical contact, it spreads only through body fluids. There is a time lag from few months to 5 to 10 years between the infection and appearance of symptoms. ಅಂತಂದರೆ ಈ HIV ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಟಚ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಂದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 5ರಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ರೆಟ್ರೋವೈರಸ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ವೈರಲ್ RNA ಕೋರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ನ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ವೈರಲ್ RNA ಆಮೇಲೆ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ವೈರಲ್ RNA ದ ಹೆಲ್ಪ್ ರಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೂಲಕ ವೈರಲ್ DNA ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ದಿಸ್ ವೈರಲ್ DNA ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟಸ್ ಇಂಟು ಹೋಸ್ಟ್ ಜೀನೋಮ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದು ನ್ಯೂ ವೈರಲ್ RNAನ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ನ್ಯೂ ಮತ್ತು ಅವಾಗ ನ್ಯೂ ವೈರಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ನ್ಯೂ ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಇವು ಉಳಿದಂಥ ಸೆಲ್ಗಳು ಕೂಡ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್: HIV ಎಂಟರ್ಸ್ ಬಾಡಿ to macrophages. HIV enters body to macrophages, act as HIV factory. Next, RNA genome replicates in presence of reverse transcriptase to form viral DNA. Viral DNA incorporates into host DNA. Infected cell produces virus particles. HIV enters into helper T cells, replicates and produce progeny viruses, attacks other helper T cells. T cells decrease, weakening immunity. This is the life cycle of this retrovirus. Next, HIV. Infected person may be infected with mycobacterium, viruses, fungi and parasites like toxoplasma. Diagnosis: ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay. It is a test. Treatment: antiviral drugs partially effective. They can only prolong the life of patient. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿವೈರಲ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ನ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಜೀವಾವಧಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. Prevention of AIDS. Educate people about AIDS, making blood from blood banks safe from HIV, use of disposable needles and syringes, advocating safe sex and free distribution of condoms, controlling drug abuse, regular checkups for HIV in susceptible population. ಏಡ್ಸ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಏಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ನೀಡಲ್ಸ್, ಸಿರಿಂಜಸ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕಾಂಡಮ್ಸ್ನ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಏಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. And National AIDS Control Organization NACO and other non-governmental organization NGO are doing a lot of educate people about AIDS.